प्रसन्नाञ्जनेयं नमस्ते। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ सामीरि पूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते। उत्तिष्ठ हरिशार्दूलं कर्तव्यं भक्तपालनम्। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ कीशेष उत्तिष्ठ विजयध्वज। उत्तिष्ठ हनुमान् वीर त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। श्रीराम नाम जपसीधुरस प्रमोद। सीता मनोहर पदाम्बुज भक्तियुक्ता। श्रीराम कार्य सफलीकृत कीर्ति सान्द्रा। श्रीरामदूत हनुमान् तव सुप्रभातम्। उत्तिष्ठ कीशपति रुग्म रुचि प्रदीप्त। उत्तिष्ठ केसरि तनूज महोरुतेज। उत्तिष्ठ भक्त जनपालन काङ्क्षितात्मन्। श्रीरामदूत हनुमान् तव सुप्रभातम्। श्रीकण्ठवीर्य जनिताद्भुत देवमौळे। ओङ्कार रूप महितोन्नत रूपशीला। षड्वीजवर्ण ललितामल दिव्यकीर्ते। श्रीरामदूत हनुमान् तव सुप्रभातम्। क्रोडाश्ववानर मृगेन्द्र खगेन्द्र कण्ठ। पञ्चाश्वभास घन शाश्वत देवदेव। पिङ्गाक्ष वीण कृपामृत वारिराशे। श्रीरामदूत हनुमान् तव सुप्रभातम्। रक्तपिशाच भयभूत महार्तिनाशा। विद्यायुरैश्वर्य बलारिशय प्रदाता। प्रत्यक्ष देव नरकामित पारिजाता। श्रीरामदूत हनुमान् तव सुप्रभातम्। श्रीललिताञ्जलि समुद्भव रत्नदीपा। कीशेष केसरि महोदय पुत्र रत्ना। वायुर्वरात्मज महर्षि सुरासि सेव्या। श्रीरामदूत हनुमान् तव सुप्रभातम्। सपाश्वशिष्य सकलान्तर वेद वेद्या। सुग्रीवमित्र दशकण्ठ मदावहर्ता। सौमित्र जीवित सिताम्बुज पूर्ण सोमा। श्रीरामदूत हनुमान् तव सुप्रभातम्। उल्लङ्घ्य सिन्धु सिलिम्प ममानतुल्यम्। सीतापति विपुल शोक निवारणाद्यम्। विश्वासकल्पित समर्पित ज्ञानमुद्रा। श्रीरामदूत हनुमान् तव सुप्रभातम्। भक्तार्ति दूर दुरितौषु निवारणाढ्या। मोक्षप्रदायक सुमन्त्र सुदीव्यमाना। विश्वास भक्त जनवेष्टित गेहदीपा। श्रीरामदूत हनुमान् तव सुप्रभातम्। मौलीन्द्र दिव्य गणवेष्टित सन्निधाना। बिल्व प्रसून समलङ्कित पादयुग्मा। अस्रिक् प्रणाम सुमहसि स्वीकुरुष्व। श्रीरामदूत हनुमान् तव सुप्रभातम्। नित्यं स्मरामि कपिनायकमार्तिदूरम्। नित्यं स्मरामि रघुनाथ पदारविन्दम्। नित्यं स्मरामि भवदीय मनोज्ञकीर्तिम्। श्रीरामदूत हनुमान् तव सुप्रभातम्। सन्दीप्ति हेमनि भवर्ण तनुविलासा। बालार्कसन्निभ मुखाम्बुज दिव्यभासा। मन्दारहार मणिहार समञ्चिताङ्गा। श्रीरामदूत हनुमान् तव सुप्रभातम्। श्रीस्पारबिन्दुनिपिडीकृत नीरजाताः। तत्तुल्यमानित सुलोचन दृष्टि सौम्याः। अस्मिन्नतेन कृपया पवमान सूनु। श्रीरामदूत हनुमान्
तव सुप्रभातम् अस्मत्कुटुम्बपरिपालनकाङ्क्षितात्मन् मां पाहि पाहि निरतं निजभक्तपोष स्वीकार मां सदुपचार सुपूजनैश्च श्रीरामदूत हनुमान् तव सुप्रभातम् उन्मील्य नेत्रयुगलं निजदासपोषं निर्मूल्य भक्तजनदैन्यमयूखपालिं सम्भाव्य मामकविचारविदूरकार्यं श्रीरामदूत हनुमान् तव सुप्रभातम् प्रातर्नमामि शरणागतरक्षणाङ्कं दुर्वारशत्रुजनभीकरमूर्तिमन्तम् अस्मन्मनोकुमुदपूर्णशशाङ्करूपं श्रीरामदूत हनुमान् तव सुप्रभातम् దశరథుడిని రాముడంతటి వాడు అని వర్ణన చేస్తారు. దశరథ, ఆ దశరథుడినే ఎన్నుకున్నాట. ఎందుకని అంటే ఇంద్రియాలు 10 కదా, ఆ 10 ఇంద్రియాలని రథంలాగా చేసుకుని ఆ రథాలని ఎక్కి ఊరేగుతున్న ఆత్మలాగా ఉన్నట్టు దశరథుడు. అందుకనే ఆయన్ని తండ్రిలాగా ఎన్నుకున్నాట. అదే దశకంఠుడు రావణాసురుడు, వాడు ఇంద్రియాలని నెత్తికెక్కించుకుని అహంకారంగా వాటితో బ్యాలెన్స్ లేక తూగుతూ ఉన్నాడు. వాడిని సంహారం చేయడం కోసం జన్మించాడు. ఇంద్రియాలని గెలిచి ఉన్నాడు, ఇంద్రియ తత్వాన్ని తెలుసుకుని ఉన్నాడు దశరథుడు. అటువంటి దశరథుడు అందరినీ పిలిపించి రాముడిని యువరాజు చేద్దామని అనుకుంటున్నాను, మీ అభిప్రాయం ఏంటి? అందరినీ, పెద్దల్ని, అధికారుల్ని, మంత్రుల్ని, సామంతరాజుల్ని అందరినీ పిలిపించాడు. అందరూ ఉన్నారు. అందరూ ఒకటే మాట ఏకకంఠంగా, మాకు చాలా సంతోషం, రాముణ్ణి త్వరగా యువరాజం చేయండి అన్నారు. అప్పుడు దశరథుడు పరీక్ష చేయడం కోసం, ఎందుకు ఇలా అందరూ ఏకకాలంలో అంటున్నారు, రాముడి గుణాలు ఇంకా వినాలి అని ఆయనకి మనసులో కోరిక. అందుకే ఆయన అంటాడు పరీక్ష చేయడం కోసం, నాకేదో కొద్దిగా అనుమానంగా ఉంది, నేను ఇన్ని సంవత్సరాలు రాజ్యాన్ని పరిపాలన చేసి బాగా అలసిపోయాను, నాకు విశ్రాంతి కావాలి, రాముడిని యువరాజు చేస్తాను అనగానే మీరందరూ ఒప్పుకున్నారు కదా, నాకేదో అనుమానంగా ఉంది, ఇన్ని రోజులు నేను మిమ్మల్ని బాగా చూసుకోలేదా అంటాడు. నా వల్ల ఏమైనా కష్టం కలిగిందా మీకు, అంత త్వరగా ఒప్పుకున్నారే అంటే అప్పుడు వాళ్ళందరూ చెప్తారు, కాదు రాజా, చాలా పొరపాటు, మీరు మమ్మల్ని చాలా బాగా చూసుకున్నారు ఎన్ని రోజులు, కానీ రాముడు రాజైతే చూడాలని మాకు కోరికగా ఉంది, మీరు కూడా విశ్రాంతి కావాలి అంటున్నారు కాబట్టి రాముణ్ణి యువరాజం చేయండి, మేమందరం కూడా ఏకకంఠంగా సంతోషంగా చెప్తున్నాం అని ఆ ప్రజలందరూ ప్రార్థన చేసినప్పుడు దశరథుడు సుమంత్రుడిని పంపించి రాముణ్ణి ఇక్కడికి తీసుకురా, రాముడితో నేను ఈ వార్త చెప్పాలి అంటాడు. సుమంత్రుడు అద్భుతమైన సారథి, మహామంత్రి, అన్ని విషయాలు తెలిసినవాడు. వెళ్ళాడు రామభవనానికి, వెళ్ళి రాముడికి చెప్పాడు, రామా, మీ తండ్రి గారు మిమ్మల్ని చూడాలనుకుంటున్నారు, వెళదాం భవనానికి. రాముడు రథాన్ని ఎక్కి వచ్చాడు. దశరథుడు ఆ పై భవనం నుంచి చూస్తున్నట్ట. రాముడిని చూసి చాలా ఆనందంగా ఉంది. రాముడు లోనికి వచ్చాడు. వచ్చి రావడంతోనే తన పేరు చెప్పి, నేను రాముణ్ణి వచ్చాను అని అంత గౌరవంగా నమస్కారం చేశాడు. దశరథుడు దగ్గరికి తీసుకున్నాడు, చాలా సంతోషించాడు. నాయనా, వచ్చావా, చాలా సంతోషం, నిన్ను రేపు పుష్య నక్షత్రం, చాలా బ్రహ్మాండమైన ముహూర్తం, ఈ ముహూర్తంలో యువరాజం చేద్దామనుకుంటున్నాను అన్నాడు. చాలామంది అనుకుంటారు, వశిష్ఠుల వారు ముహూర్తం పెట్టారు కదా, మరి అటువంటి ముహూర్తం ఎందుకు తప్పిపోయింది అని అనుకుంటారు. వశిష్ఠుల వారు చెప్పలా, దశరథుడే అన్నాడు, రేపు పుష్య నక్షత్రం మంచి ముహూర్తం కదా, రేపు రాముణ్ణి యువరాజం చేద్దాము అని దశరథుడికి అనిపించింది. అందరూ ఒప్పుకున్నారు, నా మాట బాగుందని, రేపు నీకు పట్టాభిషేకం జరుగుతోంది అని రాముడికి కొన్ని చెప్పాల్సిన విషయాలను చెప్పి పంపించాడు. రాముడు వెళ్ళాడు మళ్ళీ తన భవనానికి. అందరూ వాళ్ళ పనులకు వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు. మళ్ళీ ఏమనిపించిందో తెలియదు, రాముడిని మళ్ళీ ఇంకొకసారి పిలుచుకురా అన్నాడు. ఇది అయోధ్యాకాండలో చాలా ముఖ్యమైన ఘట్టం. మళ్ళీ తీసుకురా. సుమంత్రుడు వెళ్ళాడు. సుమంత్రుని చూడగానే రాముడికి ఎందుకో కొద్దిగా అనుమానం, ఏంటి మళ్ళీ వచ్చాడే, ఇప్పుడే కదా నన్ను దింపి వెళ్ళాడు, మళ్ళీ వచ్చాడే, ఏమిటి మంత్రి ఎందుకు వచ్చారు?
మీ నాన్నగారు మళ్ళీ చూడాలనుకుంటున్నారు మిమ్మల్ని, రండి వెళదాం. ఏదో రాముడికి మనస్సులో కొద్దిగా సంశయం, ఎందుకు ఇలా మళ్ళీ రమ్మంటున్నాడు, సరే పిలుస్తున్నారు కదా వెళదాము అని మళ్ళీ బయలుదేరాడు. వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ దశరథుడు దగ్గర కూర్చోబెట్టుకుని చాలా అద్భుతమైన మాటలు చెప్తాడు రాముడికి. ఎలా ఉండాలి, రాజు కాబోయేవాడు ఎలా ఉండాలి, యువరాజు ఎలా ఉండాలి, కోశాగారాన్ని ఎలా చూసుకోవాలి, అశ్వశాలను ఎలా కాపాడాలి, గజశాలను ఎలా కాపాడాలి, రాజ్యాన్ని ఎలా కాపాడాలి, రాజ్యంలో ఏమైనా కలతలు కల్లోలాలు వచ్చినప్పుడు వాటిని ఎట్లా పరిష్కారం చేయాలి, ప్రజల్లో ఎటువంటి శత్రుభావం కలగకుండా ఎలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి, ప్రజల్ని మిత్రుల్ని పిల్లల్ని చూసుకుంటున్నట్టుగా చూసుకోవాలి. ఈ విషయాలన్నీ కూడా దశరథుడు చాలా అద్భుతంగా బోధన చేస్తాడు. చేసి, నాయన రేపే నీకు పట్టాభిషేకం, ఈరోజు నువ్వు సీతతో కలిసి ఉపవాసం ఉండు, ఈ రాత్రి ఉపవాసం చేయాలి. రాజ్యం అంటే ఊరికే రాదు, చాలా కష్టం అది. ఏదైనా పదవి, ఏదైనా ఒక అధికారం రావాలంటే ఎంతో కృషి ఉండాలి. లేదా ఒకవేళ అదృష్టంతో వచ్చిందనుకోండి, దాన్ని నిలబెట్టుకోవడానికి శ్రద్ధ కావాలి, ఎంతో తపస్సు కావాలి, ఎంతో సాధన కావాలి, లేకపోతే నిలవతో వచ్చింది. అలా ఆ ఉపాయాలన్నిటినీ కూడా చెప్పి, నాయన నువ్వు సీతతో కలిసి ఈరోజు ఉపవాసం చేయి, కింద నేల మీద పడుకో, దర్భల మీద పడుకో, నిష్ఠగా ఉండు, నీ మిత్రుల్ని నీ చుట్టూ రక్షణకు ఉంచుకో అని అంటూ ఒక మాట అంటాడు దశరథుడు. ఏమని? భరతుడు రాజ్యంలో లేడు, తాతగారి దగ్గరికి వెళ్ళిపోయాడు, ఈ సమయంలోనే నీకు పట్టాభిషేకం చేయాలనుకుంటున్నాను, త్వరగా అయిపోవాలి అంటాడు. అంటే ఇంట్లో ఏదో కలతలు ఉన్నాయి, వారి కుటుంబంలో ఏవో కల్లోలాలు ఉన్నాయి అని మనకి సూక్ష్మంగా సూచన చేస్తారంత. అంటే ఏదో రాబోతోంది, ఏదో జరిగింది అక్కడ, మనకి చెప్పరు ఆ విషయం. కైక కూడా రాముడు అంటే చాలా ప్రేమగా ఉంది అనే చెప్తారు, కానీ ఏదో జరిగింది, ఏదో జరగబోతోంది, దాన్ని దాస్తారు. ఇది దశరథుడు చేసిన ఒక చిన్న పొరపాటు. ఏమిటది అంటే, ఆ సమయంలో దశరథుడు అనుకుంటాడు, అందరికీ కబురు చేస్తాడు, రాజులకు అందరికీ. జనక మహారాజుకు కబురు చేయడు, కేకయ్య రాజుకు కబురు చేయడు. కేకయ్య రాజు అంటే కైకేయి తండ్రి, భరతుడి తాతగారు. వాళ్ళిద్దరూ తర్వాత తెలుసుకుంటారులే అని అనుకుని మనస్సులో అభిషేకం చేసేద్దాం, ముందు రాముడిని యువరాజు చేసేద్దాం, తరువాత నిదానంగా తెలుసుకుంటారులే మనస్సులో అనుకున్నాడు. అది పొరపాటు. అస్మద్గురుభ్యో నమః. కర్కటే పూర్వఫల్గుణ్యాం తులసీ కాననోద్భవాం పాండ్యే విశ్వంభరాం వందే గోదాం శ్రీరంగనాయకీం. ஏத்தக்கலங்களிதிரி பொங்கி மீதளிப்ப மாற்றாதே பால் சுரியம் வள்ளல் பெரும்பசுக்கள் ஆத்தப்படைத்தான் மகனே அறிவுராய் ஊத்தமுடையாய் பெரியாய் உலகினில் தோத்தமாயன் என்ற சுடரே துயிலுராய் மாத்தாருனக்குள் தொலைந்து உன் வாசற்கண் ஆத்தாது வந்து உன் நடு பணியுமா போலே పోత్రియాం వందోం పుగచందేలు ఒరుంబావాయ్. ఇవాల్టి పాశురంలో గోపికలంతా కూడా కృష్ణస్వామిని గానం చేస్తున్నారు. ఎవరితో సహా? నీలాదేవితో సహా కలిసి. ఎడతెగకుండా పాలు స్రవించేలాంటి ఆల మందలు లెక్కకు మిక్కిలిగా కలిగిన వాని కుమారుడా, పాత్రలు పెట్టడమే తడవాయి పాలన్నీ కూడా కుండలు నింపుతున్నటువంటి ఆవులు కలిగిన వాని కుమారుడా లేవయ్యా. ఊత్తముడయాయ్ పెరియాయ్ ఉలగినల్ తోత్తమాయనుండ చుడరే. దృఢ ప్రమాణ సిద్ధుడా, ఆర్జవగుణం కలిగినవాడా. అంతేకాదు లోకల్లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ కనిపించడం కోసం అప్రమేయుడివైన నువ్వు ప్రమేయుడివై మాకందరికీ కనిపించడానికి వచ్చావు కదా. ఉలగినల్ తోత్తమాయనుండ చుడరే తుయిలురాయ్. శత్రువులంతా నీ బాణపు దెబ్బల తాకిడికి తట్టుకోలేక వాళ్ళంతా శిరస్సు వంచి నీ శరణాగతులై నీ పాదముల ముంగిట పడి ఉన్నట్టుగా నీ ఇంటి ముందు పడి ఉన్నావయ్యా, మేమంతా లేచి రావయ్యా అని అంటున్నారు ఇవాల్టి భాషురంలో. ఏత్తక్కలంగళిదిరి పొంగి మీదడిప్ప మాత్రాది పాల్సుర్యం అన్న చోట నందులవారి ఇంటిలో ఉన్న పశువులు, నందులవారి ఇంటిలోనే కాదు రేపలి నిండా అలాంటి పశువులే ఉన్నాయిట. అంటే మేపరి వచ్చినా, కాపరి వచ్చినా, దోపరి వచ్చినా, ఎవడు వచ్చినా పాత్ర పెట్టడం తర్వాయి కుండలు కుండలు నిండిపోతాయట. అలాంటి ప్రేమ కలిగిన పశువులు. ఇంతకుముందు వళ్ళల్ పెరుంబశుక్కళ్ళు అన్నారు,
అలాంటి అందమైన ఆవులన్నీ ఉన్నవాని కుమారుడా అని పిలుస్తున్నారు. నిజానికి ఆవు పాలు ఇవ్వాలంటే వేదంలో చెప్పాడు, స్తోత్రం చెయ్యాలి. ఏమని స్తోత్రం చేయాలి? ఆ శిరావయ అస్తు శ్రౌషటు అంటూ 6-7 మంత్రాలున్నాయి. ఈ మంత్రములతోటి ఆవుని స్వాధీనం చేసుకుని ఆవు మనసుని మెప్పించి చక్కగా పాలని మనం స్వీకరించాల్సి ఉంటుంది. ఇలాంటి ప్రక్రియ ఏమీ లేకుండా పాత్ర పెడితే చాలు, పాలు పొంగి పొర్లిపోతాయిట కుండలోను. కొండయే ఇస్తోందా పాలు అన్నట్టుగా ఎదిరి పొంగి మీదలిప్ప అంటే ఉత్తముడైన ఆచార్యుని దగ్గర నేర్చుకున్న ఉత్తముడైన శిష్యుడు మాట్లాడుతుంటే ఆ విజ్ఞానము ఆచార్యునిదా శిష్యునిదేనా అనిపించేలాగా, అంటే కఠోపనిషత్తులో నచికేతస్సు కథలాగా ఎదిరి పొంగి మీదలిప్ప అలాంటి పశువులు కలిగిన వాడు పరమాత్మ అని అంటున్నారు. అలాంటి ఆచార్యులట. అంతేకాదు తర్వాత చెప్తున్నారు, ఊత్తముడయాయి పెరియాయి ఉలగినల్ తోత్తమాయిన చూడరే దృఢ ప్రమాణ సిద్ధుడా సర్వే వేదాహ యత్ పదం ఆమనంతి అని చెప్పి అన్ని వేదములు నిన్నే చెప్తున్నాయ్యా ఆచార్య, అన్ని వేదములు నీ గొప్పతనమే చెప్తున్నాయి, మమ్మల్ని ఏలుకోవయ్యా అని అంతరార్థము. ఎంచేత ఆచార్యవాన్ పురుషో వేద ఆచార్యా దైవ విద్యా విదిత సాధిష్టం ప్రాపతు. గురువు దగ్గర నేర్చుకున్న విద్యకే బలం ఎక్కువ ఉంటుంది అన్నారు. అలాంటి ఆచార్య దృఢ ప్రమాణ సిద్ధుడా ఊత్తముడయాయ్ అంటే చక్కటి బలము కలిగిన వాడా, ఎంచేత అందరు దేవతల కంటే ముందు నీవే ఉన్నవాడివి. పెరియాయ్ ఉలగినల్ తోత్తమాయిన్ర చూడరి, ఆ కంటికి కనిపించని వాడు, మనస్సుకి అందని వాడు, వాక్కుకి లొంగని వాడు అయిన పరమాత్మ శబ్దాతిగ శబ్ద సహ అన్న పరమాత్మ మన కంటికి కనిపించడం కోసం అని చెప్పి ఊత్తముడయాయ్ పెరియాయ్ ఉలగినల్ తోత్తమాయిన్ర చూడరి, లోకంలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ కనిపించడం కోసం వచ్చావయ్యా. ఆచార్యుని రూపంలో కనిపిస్తున్నావు, సూర్య భగవాను రూపంలో కనిపిస్తున్నావు, చెట్టు పుట్ట గట్టు మెట్ట అన్ని ప్రాంతములలో నీ రూపమే దర్శనం చేసుకోవచ్చు కదా. ఉలగినల్ తోత్తమాయని చూడరే, శత్రువులంతా అదృష్టవంతులు, నీ దెబ్బల దాటికి ప్రాణాలైనా పోగొట్టుకుంటున్నారు. కానీ నీ ప్రేమ బాణముల తాకిడికి మేము తట్టుకోలేక, శత్రువులందరూ కూడా బాణము దెబ్బల తాటికి తట్టుకోలేక వచ్చినట్టుగా నీ గుణములకి ఓడిపోయి నిన్ను సేవించుకోవడానికి నీ వాకిల పడి ఉన్నాము స్వామి, మెళకో తెచ్చుకో అని అంటున్నారు. సాక్షాత్తుగా నీలాదేవి కూడా వీళ్లతో కలిసింది. మరి స్వామి సమాధానం ఏమిటి? రేపు చూద్దాం మనం. అంతవరకు స్వస్తి. మన దాంపత్యం ఎటువంటి దాంపత్యం? నన్ను వదిలి వెళ్ళిపోవడానికి నీ మనస్సు ఎలా ఒప్పిందండి? ఆయన ఏమైనా కావాలని వెళ్ళాడా? అయినా సరే నీ మనస్సు ఎలా ఒప్పింది? ప్రతికూలాచరణంబు నా వలన అల్పం బైన నీవందితే, ప్రతికూలాచరణంబు నీ వలన అల్పం బైన నేనందితే, కృతమొక్కండునులేని చందమిది లక్ష్మీపుత్ర లక్ష్మీపుత్ర, ఇచ్చోట నన్నతి దుఃఖాన్వితడించి పోవతగవా అధ్వాన్నపుం బట్టునన్. ప్రభు నాథ స్వామి, ఒక్కనాడైనా పెళ్ళయ్యాక నాకు వ్యతిరేకంగా నువ్వు నడుచుకున్నావా? నేనేం చెప్పినా నా మాటే విన్నావు అంటే, భార్యాభర్తలు అయ్యాక ఎప్పుడో ఒకప్పుడు ఒకళ్ళొకళ్ళు తిట్టుకోకుండా ఈ సృష్టిలో ఎవరు ఉండరు. చివరికి నీ తల్లిదండ్రులు కూడా విడిపోయారు. పార్వతీ పరమేశ్వరులు కూడా, సతీదేవిగా పార్వతి ఉన్నప్పుడు భర్త మాట కాదని దక్షయజ్ఞానికి వెళ్ళింది. భార్యాభర్తలు ఒకసారైనా తిట్టుకోవడం చూశాను లోకంలో, కానీ ఒక్కనాడు కూడా నాకు వ్యతిరేకంగా నువ్వు నడుచుకోలేదు, నీకు వ్యతిరేకంగా నేను నడుచుకోలేదు అందావిడ. ప్రతికూలాచరణంబు నా వలన అల్పంబైన నీవందికే, నా వల్ల ఇంత కూడా వ్యతిరేకమైన మాట ఎప్పుడన్నా నువ్వు విన్నావా? నేను నీకు వ్యతిరేకంగా ఒక్కనాడు నడుచుకున్నానా? నీ వలన అల్పంబైన నేనందితే, నీ వల్ల నేను కూడా ఇంత వ్యతిరేకమైన మాట వినలేదు అంటే నువ్వు కూడా నాకు వ్యతిరేకంగా నడుచుకోలేదు. క్రితమొక్కండునులేని చందమిది లక్ష్మీపుత్ర, ఈ లోకంలో ఇంత పూర్వం ఎక్కడా లేదు ఈ విశేషం. ఎందుకని? దంపతులు అన్నాక ఎంత ఐకమత్యంతో ఉన్నవాళ్ళైనా
ఒకసారి కాకపోతే ఒకసారి అయినా తిట్టుకోకుండా ఉండలేరు. మనిద్దరమే పెళ్ళయ్యాక మాట వరసకు కూడా ఒకరినొకరం తిట్టుకోలేదు, ఒకరికి వ్యతిరేకంగా ఒకరు నడుచుకోలేదు. అటువంటి దాంపత్యం మనది. అందుకే అందరికీ కన్ను కుట్టినట్టుంది, ఎవడో దిష్టి పెట్టినట్టున్నాడు. లక్ష్మీపుత్ర, ఇక్కడ నన్ను ఇంత దుఃఖంతో వదిలి నువ్వు ఒక్కడివి నీ దారి చూసుకుంటావా? అధ్వాన్నపుంబట్టు నన్ను అధ్వాన్నం కింద మార్చేసావా అంది ఆవిడ. అధ్వాన్నం అంటే దారిలో తినే అన్నం అన్నమాట. ఎవరన్నా మనం రైల్వే స్టేషన్లో భోజనం చేయాలి, అప్పుడు శుచి ఏమిటి మడేమిటి? ఉత్తప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నప్పుడైతే తలుపు వేసుకుని ఎవరో చూడకుండా ఆచమనం చేసి భోజనం చేస్తాం. అదే పట్టుకెళ్ళి హుబ్లీ స్టేషన్లో కూడు పెడితే అందరూ ఉండగా పక్కన చెయ్యి కడుగుతూ ఉంటే ఆ చేతిలో నీళ్ళు ఏం నీళ్ళో తెలివి మీద పడుతున్నా సరే, పక్కన ఉన్న నెత్తి మీద ఎవడన్నా పట్టుకున్నా సరే సిగ్గు లేకుండా తినక తప్పదు ఆకలేసి. అందుకని దారిలో తినే ఆహారానికి నియమం లేదన్నారు. మీరు చూసారు లేదు కదా, రైల్లో కూర్చున్నారు, సరిగ్గా బాత్రూమ్ పక్కనే ఉన్న బెర్త్ మీకు వచ్చింది అనుకోండి, ఆఖరి వింగు మీదే. అందులో చీటికి వాడికి ఆ తలుపు తీస్తాడు, ఆ దుర్వాసన వస్తూనే ఉంటుంది. ఆ వెళ్ళిన వాడు ఆ చేతులు కడుక్కున్న నీళ్లు అలా విదిలుస్తూ ఉంటే, అవే పెరుగన్నంలో పడుతూ ఉంటే ఎంత బాగుందో తినక తప్పట్లేదు కదా. ఇదన్నమాట అధ్వాన్నము. ఎంత గొప్పగా చెప్పారండి మన వాళ్ళు. దారిలో తినే అన్నానికి శుచి శుభ్రత ఉండదు కదా, అయినా ఆకలి ఎక్కువైపోతే తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో అన్నం తింటాడు. ఆ అధ్వాన్నం మనిషి అని ఎవరినన్నా అన్నామంటే అటువంటి వాడని అర్థం అన్నమాట. ఇక మీద గుర్తుపెట్టుకోండి, అధ్వాన్నం అంటే అధ్వము అంటే దారి, ఆ దారిలో తినే అన్నం అధ్వాన్నం అంటే. ఏదన్నా రోడ్డు బాగాలేకుండా అధ్వాన్నంగా ఉందంటే ఆ దారిలో తినే అన్నం ఎంత అసహ్యంగా ఉందో ఆ రోడ్డు అలా ఉంది. నన్ను అధ్వాన్నపుంబొట్టునను, ఆ అన్నంలాగా పాడు చేసిపోయావా అంది ఆవిడ. ఈ పదం బాగా వాడేవారు. మనం కూడా తెలుసో తెలియక రోజు వస్తున్నట్టు వాడు అధ్వాన్నం మనిషిరా, వాడికి మైకి పెట్టడం చేత కాదురా అంటున్నావా లేదా అంటే వాడు అలాంటి వాడు అనమాట. ఈ విధంగా ఈ అధ్వాన్నం ఓ పెద్ద జాతీయం అయిపోయింది. నన్ను అలా వదిలేసిపోతావా? నువ్వు లేకపోతే నేను బ్రతకలేను. చక్కని వారిలోన నెర్రజానలలో విటరాజకోటిలో చెక్కని వారిలో మిసిమి చెందిన వారలయందు. తండ్రి, నువ్వు ఎటువంటి వాడివి? అందగాళ్లలో నీ అంత గొప్ప అందగాడు లేడు. నెరజానవి నువ్వు, ఎవరినైనా బుట్టలో వేయగలవు. మహానియమం కలిగిన వాడిని కూడా పాడు చేయగలవు. విటులని పక్కన కూర్చేవాడివి నువ్వు. మిసమిసలాడిపోయే అందమైన కోమలమైన మృదువైన శరీరం కలిగిన వాళ్ళలో అటువంటి వాడివి. చక్కని వారియందు ప్రశస్తిని కాంచిన నిన్ను వీడి, అంతటి గొప్పవాడివైన ప్రసిద్ధికెక్కిన నిన్ను విడిచిపెట్టి నే దక్కక జీవితంబును వృథాయని ఎంచక ఉంటి నెచ్చటం అక్కట పుష్పసాయక మహాకఠినాత్మలువో మృగేక్షణల్. నువ్వు చచ్చిపోయావు. నేను నిజంగా నీ మీద ప్రేమ ఉన్న భార్యనైతే గుండెకి నేను చచ్చిపోవాలి, కానీ ఈ గుండె పగిలిపోవటం లేదు. ఆహా, అందుకే ఈ ఆడవాళ్ళు ఉన్నారే వీళ్ళు మహా కఠినాత్మలు, కఠినమైన మనస్సు కలిగిన వారు. మా ఆయన లేకపోతే బతకలేను అనుకున్న నేను గుండెకి చావలేదంటే నా హృదయం పాషాణం అన్నమాట. అంటే ఆవిడ అందరినీ తిట్టట్లా, అప్పుడున్న బెంగ వల్ల మీరు మళ్ళీ బెంగెట్టుకోకండి, మమ్మల్ని తిట్టిందా రతీదేవని. ఆవిడ అలాగా అయ్యో నేను చచ్చిపోలేదే, ఎలా బతుకున్నాను మా ఆయన లేకపోతే అని ఆ ప్రేమ ఎక్కువైపోయి అలా ఏడ్చిందనమాట. చావు రావాలంటే వస్తుందా, కానీ ఆయన్ని వదిలి ఉండలేక అయ్యో ఎంత దుర్మార్గురాల్ని, ఎంత కఠినాత్మురాల్ని, నీతో పాటు నేను కూడా ప్రాణం విడిచిపెట్టలేదే, ఎందుకు ఈ జీవితం, నేను చచ్చిపోతాను, అగ్నిలో దూకి చచ్చిపోతాను అని ఏడుస్తూ ఉంటే పైనుంచి ఆకాశవాణి రూపంలో శివుడు అన్నాడు, అమ్మాయి